دوستو UAE یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی گنتی آج کے دور میں دنیا کے سب سے امیر اور سب سے ترقی یافتہ دیشوں میں کی جاتی ہے۔ یہ مسلم دنیا کا ایک ایسا دیش ہے کہ جس کو ہماری اس دنیا کی جنت کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، مگر اس کے بارے میں پچھلے 3-4 دن کے اندر آپ لوگوں نے بھی کہیں نہ کہیں ایک خبر ضرور پڑھی، سنی یا پھر دیکھی ہوگی، اور وہ خبر یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اذان کو نہ صرف بدل دیا گیا بلکہ جمعے کی نماز باجماعت ادا کرنے پر بھی روک لگائی گئی۔ آپ لوگوں نے صرف یہ خبر ہی پڑھی اور سنی نہیں ہوگی بلکہ آپ نے تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی وہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی کہ جس میں کلیئرلی سنا بھی جا سکتا ہے کہ UAE کے اندر اذان کو کس طرح سے بدلا گیا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اس نئی دنیا کے رنگ میں رنگنے والے اس UAE کو ایسی بھی کیا ضرورت پڑی یا وہاں پر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ اس کو اذان بدلنی پڑی، اور اگر اس نے ایسا کیا بھی تو آخر UAE کے اندر موجود یا پھر اس کے آس پاس کے دوسرے مسلم دیشوں میں بھی موجود جتنے بھی مسلم اسکالرز ہیں ان میں سے کسی نے کوئی آبجیکشن کیوں نہیں اٹھایا؟ تو چلیے اس پورے میٹر کی حقیقت کو تو جانیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آخر اس ترکی کو بھی اذان کو کیوں بدلنا پڑا کہ جس نے نہ صرف کئی صدیوں تک پوری مسلم دنیا پر راج کیا تھا، اس کو لیڈ کیا تھا، بلکہ آج کے دور میں بھی وہ مسلم دنیا کا نیا لیڈر ہونے کا دعویٰ ٹھوکتا ہے۔ سب سے پہلے تو دوستو آپ لوگ UAE کے اندر پچھلے کچھ وقت میں لگاتار ہونے والی ان بارشوں سے واقف ہوں گے کہ جنہوں نے وہاں پر خطرناک تباہی مچا دی۔ آج کے دور میں پوری دنیا کے کاروبار کا سینٹر مانے جانے والے اس UAE کے اندر ان بارشوں کی وجہ سے ہر طرح کا یعنی کہ مالی، جانی اور کاروباری نقصان ہوا۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی UAE سے لگاتار جس طرح کی ویڈیوز نکل کر آ رہی تھیں وہ یقینی طور پر ڈرا دینے والی تھیں، کیونکہ ٹیکنیکلی اتنا زیادہ ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی وہاں کے شاپنگ مالز میں، وہاں کے ریلوے اسٹیشنز، وہاں کے ایئرپورٹ، وہاں کی سڑکوں، ہر جگہ پر پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ایسے خطرناک حالات کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اسی بیچ اب وہاں سے کچھ اذانوں وغیرہ کی ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئیں، جس کو دیکھ کر اور سن کر کلیئرلی پتا چل رہا تھا کہ یہ اذان اس اذان سے تو کافی الگ ہے کہ جو پچھلے 1400-1450 سال سے عام طور پر دنیا بھر کے مسلمان پڑھتے یا پھر سنتے آئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جانے لگا، لوگوں نے ان پر الگ الگ طرح کی چرچائیں شروع کر دیں اور یہ سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر UAE نے اذان کو کیوں بدلا، اور اس چیز کو لے کر اب پورے ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ نظر آنے لگا۔ میرے بھی نہ صرف YouTube کے کومنٹس باکس میں ہی بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا بلکہ وہ ویڈیو بھی فارورڈ ہوتے ہوئے میرے پاس پہنچے، اور تبھی مجھ کو لگا کہ شاید اب یہ ضروری ہے کہ اس کی پوری ریئلٹی اور سچائی لوگوں تک پہنچائی جائے۔ دراصل اگر آپ لوگ تھوڑی بہت بھی چھان بین کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب UAE میں اذان میں کچھ ہلکی پھلکی چینجنگ کی گئی ہے، بلکہ کووڈ-19 یعنی کہ جب کورونا کا میٹر چل رہا تھا، لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تب بھی اسی طرح کے ہی کچھ بدلاؤ کیے گئے تھے، صرف UAE میں ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے باقی گلف کنٹریز کے اندر بھی۔ اور یہ جو ایکسٹرا الفاظ ایڈ کیے گئے تھے یہ تھے صلو فی رحالکم، کہ جس کا اردو اور ہندی میں مطلب ہوتا ہے کہ نماز اپنے گھروں پر ادا کرو، کیونکہ نہ صرف لاک ڈاؤن کے دوران ہی بلکہ ابھی کچھ دن پہلے بھی جو UAE میں ان ایکسپیکٹڈ بارش ہوئی جس کی وجہ سے وہاں پر خطرناک تباہی کا ماحول دکھا تھا، ان دونوں ہی موقعوں پر وہاں کی حکومت کی طرف سے مسجدوں میں نماز کی پرمیشن کینسل کر دی گئی تھی۔ مسجدوں میں اذان تو دی جاتی تھی مگر پورے اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز وغیرہ ادا نہیں کی جاتی تھی، اور لوگوں کو اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہی نماز کی ہدایت دی جاتی تھی۔ لیکن دوستو اس پورے خطرناک اور تباہی بھرے ماحول میں جب لگاتار ہونے والی ہر اذان کے اندر
2 बार इन अल्फाजों को अदा किया गया, यानी ये कहा गया कि नमाज अपने घर पर ही अदा करो। तो बहुत सारे लोगों ने इन अजानों की वीडियोस और रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए ये दावा करना शुरू कर दिया कि यूएई में अजान को बदला जा चुका है। यूएई का वो पूरा डिपार्टमेंट के जो रिलीजियस मैटर को देखता है, उसने खुद ही कहा है कि अजान बदल देने वाला ये प्रोपेगेंडा कोई नया नहीं है, बल्कि कोविड-19 के दौरान भी जब मस्जिदों में जमात के साथ नमाज पर पाबंदी लगा दी गई थी और लोगों ने घर पर ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी, तो उस वक्त भी अजानों में यही अल्फाज ऐड किए जाते थे और तब भी बहुत सारे लोगों ने इसी तरह की बातें करके इंटरनेट पर सनसनी फैलाई थी। रिलीजियस अफेयर्स को देखने वाले इस डिपार्टमेंट ने वार्निंग देते हुए कहा है कि जो लोग भी इस तरह का काम करेंगे उनके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ऑलरेडी कुछ पाकिस्तानी और बंगाली लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनका लैपटॉप और फोन वगैरह भी जब्त कर लिया गया है। अब बात करें इस बदली हुई अजान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, तो मुसलमानों की बहुत सारी हदीसों की किताबों में इसका जिक्र मिलता है, इंक्लूडिंग सही बुखारी। हाँ दोस्तों, सही बुखारी की हदीसों में भी इस तरह का जिक्र है कि जिससे पता चलता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बारिश और तूफान के दौरान इस तरह की अजान दी गई थी। सही बुखारी की ही एक रिवायत में जिक्र है कि एक बार बारिश के दौरान हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुअज्जिन को हुक्म दिया कि जब तुम अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो तो उसके बाद हय्या अला सलाह यानी कि नमाज की तरफ आओ मत कहो, बल्कि उसकी जगह कहो अस्सला फी बुयूतिकुम यानी नमाज तुम अपने घरों में अदा करो। जब मुअज्जिन ने हजरत इब्ने अब्बास के ऑर्डर पर ये किया तो बाकी लोगों को काफी ताज्जुब हुआ। तो हजरत इब्ने अब्बास ने जवाब दिया कि ये काम उस हस्ती ने किया है कि जो मुझसे बहुत बेहतर हैं, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर ये भी याद दिलाता चलूं कि जैसा कि आप में से ऑलरेडी ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि सुन्नी मुसलमानों में 4 मसलक पाए जाते हैं, हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली। और ये जो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसमें फिकी मामलों में मालिकी मसलक यानी कि हजरत इमाम मालिक को फॉलो किया जाता है, जिस मसलक में आप लोग इस तरह के हालात में अजान के अंदर इन चीजों का इजाफा कर सकते हैं। मगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों में ज्यादातर पब्लिक हजरत इमाम अबू हनीफा यानी कि मसलक हनफिया को फॉलो करती है और जाहिर है इस मसलक में इस मुद्दे पर मालिकी लोगों से अलग राय पाई जाती है, जिसको डिटेल में जानने के लिए आप लोग अपने मुस्लिम स्कॉलर्स की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, यूएई के इस ताज़ा मैटर को भले ही कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर पेश किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम दुनिया में अजान को कभी बदला नहीं गया है, बल्कि एक मशहूर मामला तुर्की का ही है कि जब सन 1932 के करीब में अतातुर्क के तुर्की में अजान को बदल दिया गया था, मतलब अरबिक अजान पर पाबंदी लगाकर तुर्की में अजान देनी शुरू करवा दी गई थी। इसके पीछे साफ वजह यही थी कि तुर्की के जिसकी जड़ें इस्लाम को लेकर काफी गहरी थीं, क्योंकि उसने तो मुस्लिम दुनिया को 6-7 सदी तक लगातार लीड किया था, तो उन जड़ों को कमजोर करना था और तुर्की को एक सेकुलर कंट्री में ट्रांसफॉर्म करना था, जिसकी वजह से सिर्फ अजान ही नहीं बदली गई थी, बल्कि इससे भी बड़े बड़े हैरान कर देने वाले फैसले लिए गए थे। लेकिन फिर 18 साल के बाद ही यानी 1950 के दौर में जब वहां पर एक नया नेता जीत कर आया कि जिसका नाम था अदनान मेंदेरेस, तो अदनान मेंदेरेस की तरफ से अपने दौर का शायद पहला काम यही किया गया था कि अजान पर लगी हुई उस पाबंदी को हटाया कि जो किसी दौर में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने लगाई थी। मगर कमाल अतातुर्क के इन 20-25 सालों में ही टर्की का माहौल ऐसा बन चुका था कि अदनान मेंदेरेस को भी ये सारे काम करना बहुत महंगे पड़े, क्योंकि अदनान मेंदेरेस इस तरह की जो इस्लामिक पॉलिसीज पर चल रहे थे, मुस्लिम पॉलिसीज पर चल रहे थे, उनको इसकी सजा खुद अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं गाइस, ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। जब सामने जो वीडियो ठीक है अजान वाली, तो उसमें बहुत अच्छी बात बताई गई कि यार अपने वहाँ पे जो हालात अभी चल रहे हैं, ठीक है, बाढ़ वाड़ की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे बोला गया है कि अब अरबी में बोला गया है, ये तो मीनिंग मेरे को भी नहीं पता था, जब मैं को वीडियो पूरा देखा तब मेरे को चीज़ें समझ में आई और बहुत परफेक्ट बात बोला गया और सही बुखारी हदीस है, ठीक है। तो उसमें तो लिखा हुआ है कि यार ऐसा अजान दिया गया था जब हमारे नबी थे तो उस ज़माने में, तो ये बहुत एक परफेक्ट चीज़ थी, इसमें कोई गलती नहीं थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना है, तो जो भी जो डाउट है, ठीक है, चीज़ें जो आ रही है यूएई के जो वहाँ के लोग हैं वो गलत मैसेज पहुँचा रहे हैं लोगों को, तो वो लोगों को पता चले कि क्या इसकी सच्चाई है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।